to intern. Now we are moving to Impulsum phase 2. Before getting started, I would like to go over a few instructions for all the participants. First of all, please make sure your cameras are switched off and the mics are muted during the speech unless the speaker asks you to switch them on. There will be a separate question and answer session where you can direct your doubts to the speaker, but you can always direct your questions on the chat box. Keep that in mind. Okay, moving on to the most important event in the session. He started his education at Nalanda College, Colombo. In 1995, he was selected to University of Colombo to follow Bachelor of Science degree program and passed out with a special degree for chemistry. After that, he changed his career path to another field, which is human resource management. He obtained a master degree in human resource management MBA, followed a postgraduate diploma in human resource management in Open University, Sri Lanka. Also, he is a diploma holder in strategic human asset management, UK. Now, he's with 21 years of experience in the human resource management and administration field, covering a range of institutions both in private and public sector. So I cordially invite Mr. Juan Kannangara, Director Human Resource Management of Sri Lanka Export Development Board, to share your valuable experiences with us. Over to you, sir. Thank you. Thank you for inviting me for this session, because it's a privilege, I think, to talk to you in front of a crowd like you. And this is not the first time. I also have been once in your the university in a similar program, but it was physical. And now today, with the situation we have, we start in a different way. We use the technology this time. Right. To start with, I must tell you this. You all are in third year or final year students. Right. Now, you are passing out at the most difficult time of the for industries, the government, and all the other institutions. And as I request, you request me to do it in bilingual, I will speak in Sinhalese as well. So, අපි මේ pass out වෙන්නේ අපිට මේ හරිම අමාරු කාලෙක. මේ දවස්වල job market එක කියන එක vacancies බලාගෙන ගියොත් zero. ඔගොල්ලෝ ඒකට හොඳම උදාහරණය තමයි Sunday Observer එක අරන් බැලුවොත් එහෙම government jobs ඇරෙන්න අනිත් තියෙන jobs limited, very limited. There are almost zero advertisements for the private sector. Therefore, I think rather than applying for a private sector job this time, I think we have to our focus must be different, and our thinking must be different this time rather than applying for a job. That is the first point. Secondly, if you apply a government job, the perks you get are entirely different to the perks you get from the private sector. Private sector is basically they are mainly focused on the performance, but the government sector, it's not like that. They of course say that there is a performance schemes, this and that, but exactly not the performance. There are certain people working very hard when they are fully committed, devoted to their job and so on, but still there is a limited way of compensating their commitment. In private sector, it is also the boss decides what the perks you get. That is one difference. ඊට අමතරව අපි government sector එකයි private sector එක ගත්තොත් එහෙම government sector එකේ තියෙන perks වලට අමතරව there are certain other things you get.
like loan facilities, the pension, and so on. There are certain other things you get, the medical schemes and so on. In private sector, there are institutions there where you get medical schemes and so on, but major difference is the social security aspect. In government sector, social security is very high, and therefore the people who are not very keen on their work, not keen on their subject areas, not keen on working hard, basically are attracted to the government sector. Therefore, now there is a common notion that government sector is not very effective. That is true, right? And the other thing is, in government sector also, there are two categories. අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්න ප්‍රොෆෙෂන්ස් කීපයක් කියලා කියන්න. දොස්තරලා, government sector එකේ ඉන්න accountants-ලා, එතනින් ගියාම SLAs officers-ලා, administrative officers-ලා, accounting officers-ලා, ඒගොල්ලෝ අයිති වෙනවා එක කාණ්ඩයකට. ඒගොල්ලෝ government එකේ direct government officers-ලා. ඒගොල්ලන්ට අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ all island service කියලා. මේ all island services වල ඉන්න කට්ටියට තමයි හම්බ වෙන්නේ pension එක සහ අනිකුත් ඔය කියන benefits ගොඩාක් හරි හම්බෙන්නේ. අඩු පොලියට ණය වාරික අරවා මේ ඔක්කොම හම්බෙන්නේ ඒ කට්ටියට තමයි. ඊළඟට තව කට්ටියක් කියනවා statutory boards. Statutory boards කියලා කියන්නේ අපි කියනවා සංස්ථා, මණ්ඩල, ඉතින් ගියාම corporations, authorities, මේ තියෙන ඒවායේ ඉන්න කට්ටියට pension එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. They are basically administered by the Shop and Office Act. I think the people who have done HR and so on, HR and management, they know what is Shop and Office Act. සාමාන්‍යයෙන් private sector එකේ body එකක් govern වෙන්නේ Shop and Office Act එකෙන් තමයි. Shop and Office Act එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට compensate කරන්න හැටි, social security එන හැටි, ඒ ඔක්කොම විස්තර තියෙන්නේ Shop and Office Act එකේ තමයි. ඒකට ඒ එකක් government sector එකේ main areas දෙක. Statutory boards, corporation, authorities, corporations, ඒවා ටික එක විදිහක් යන්නේ. ඒවා government වුණත් ඒවායේ අර තියෙන benefits නැහැ. එතකොට pension, ඒගොල්ලෝ pension holders ලා නෙමෙයි. all island service කියන කට්ටියට විතරයි teachers ලා වගේ, teachers ලා, පොලිසිය, doctors ලා, ඒවායේ කට්ටියට විතරයි pension හම්බ වෙන්නේ. private sector ගත්තොත් private sector තනිකරම යන්නේ Shop and Office Act එකෙන්ම තමයි. Shop and Office Act එකේ තියෙන දේවල් තමයි සම්පූර්ණයෙන් යන්නේ. ඒගොල්ලෝ regulate වෙන්නේ labor department එකෙන්, whereas the government sector is done by the Public Service Commission. ඕක තමයි private sector එකේ government sector එකෙන් ප්‍රධාන වෙනස. ඊට අමතරව performance පැත්තෙන් ගත්තොත් ඉතින් එහෙම government sector එකේ performance මැනීම නම් හරිම දුර්වලයි. ඒ කියන්නේ හොඳටම perform කරන කෙනෙකුටත් එහෙම නැත්නම් යන්තමට shape එකේ තමන්ගේ දේ විතරක් කරගෙන ඉන්න කෙනෙකුටත් එකම විදිහට තමයි සලකන්නේ. සමහරක් වෙලාවට හොඳටම perform කරන කෙනාට වැඩි perks හම්බ වෙනවා අර යන්තමට තමන්ගේ වැඩේ කරගෙන ඉන්න කට්ටිය. එතකොට අර ඒක තමයි basically හැමදාම මිනිස්සු කියන්නේ government sector එක හරිම lethargic, වැඩ කරන්නේ නැහැ, වැඩ පරක්කු වෙනවා, politicians ලා සහ අනිකුත් අයගේ බලපෑම වලට යටත් වෙනවා කියන්නේ ඕක තමයි. එතකොට ඒගොල්ලෝ හොඳට perform කරන්න කෙනෙක් උඩට ආවොත් බය නැහැ, තමන් subject එක දන්නවා, කරන්නේ මොනවද කියලා දන්නවා, වැඩ කරන්න බය නැහැ. නමුත් political push එකකින් උඩට ආපු කෙනෙක් හැමතිස්සෙම ආගේ හරි කාට හරි මොනවා හරි තියනවා තා බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් තැනක්. එතකොට හැමතිස්සෙම වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ performance ගන්නත් බෑ, ඒගොල්ලන්ට අනිත් අයට කියලා perform කරවන්නත් බෑ.
ඕගොල්ලෝ යුනිවර්සිටි එකෙන් පාස් අවුට් වෙලා හැමෝම යන්නේ එක්කෝ එක්සිකියුටිව් එහෙම නැත්නම් මැනේජරියල් වලට තමයි ජොබ්ස් වලට තමයි යන්නේ. ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ හිතන විදිහ පළවෙනිවෙන්ම තියාගන්න ඕනේ මම වැදගත් පුද්ගලයෙක් කියන එක. ඒක very important. ඒක ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රදර්ශනය වෙන්න ඕන CV එකේ ඉඳලම. CV එකේ ඉඳලම ප්‍රදර්ශනය වෙන්න ඕන. CV එක ලියන විදිහ, CV එකේ අපි අඩංගු කරන දේ කොහොමද? ඒවැ ෆ්ලෝ එක මොකක්ද? ෆොන්ට් සයිස් එක, කලර් එකක් පාවිච්චි කරනවද? ඔයා පින්තූරයක් දානකොට දාන පින්තූරේ මොන වගේ එකක්ද? ඒ ඔක්කොම ටික ඒක තමයි පළවෙනියෙන්ම ඕගොල්ලන්ගේ මනින්නේ කොහොමද ඕගොල්ලෝ ප්‍රසන්ට් කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ CV එකෙන් ඕගොල්ලෝ කරන්නේ ඕගොල්ලන්ව ප්‍රසන්ට් කරන එක. CV එකෙන් ඕගොල්ලන්ව ප්‍රසන්ට් කරන එකේදී හොඳට මතක තියාගන්න CV එකක් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ ලස්සන ෆ්ලෝ එකකට තියෙන්න ඕන. අලුත් ෆෝමැට් වලට නොගියට කමක් නැහැ. නමුත් දෙන්න ඕන ඉන්ෆර්මේෂන් ටික ඔක්කොම දෙන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් අපි පර්සනල් ඉන්ෆර්මේෂන් ටික යනවා. ඊට පස්සේ අපි කියනවා අපේ এডুকেෂන් එක්ස්පීරියන්ස් এডুকেෂන් ක්වොලිෆිකේෂන් මොනවද කියලා. ඊට පස්සේ කියන එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා නම් තියෙන මොනවද කියලා. ඊට පස්සෙත් අපි කියමු අපේ එක්ස්ට්‍රා කාරිකුලර් තියෙනවා නම් දානවා. ඊට අමතර දේවල් තියෙනවා නම් තව ඇඩිෂනල් දේවල් දාන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි CV එකක් ඉවැලුවේට් කරනකොට ඉස්සෙල්ලා බලන්නේ ගවර්න්මන්ට් නම් ඉස්සෙල්ලා බලන්නේ අපි ඕගොල්ලොන්ගේ අපි ඉල්ලලා තියෙන ක්වොලිෆිකේෂන් එක තියෙනවද කියලා. එහෙම ක්වොලිෆිකේෂන් එක තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ එලිජිබල්. ඊට පස්සේ ඒක තමයි ඕගොල්ලන්ට කම්පිටිටිව් එක්සැමිනේෂන් එකට යන්න වෙනවා. ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ බලන්නේ ඔය ක්වොලිෆිකේෂන් එකම විතරක් නෙමෙයි. ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ බලන හැමතිස්සෙම මෙයා හිතන විදිය කොහොමද? මෙයා වැඩ කරන විදිය කොහොමද? මෙයාගේ පහුගිය පාස් රෙකෝඩ් එක කොහොමද? ස්පෝර්ට්ස් කරලා තියෙනවද? සෝෂල් ඇක්ටිවිටීස් වලට එදිරිදා තියෙනවද? එතනින් ගියාම කල්චරල් ඇක්ටිවිටීස් මොනවද කරලා තියෙන්නේ? එස්තෙටික් මොනවද කරලා තියෙන්නේ? මෙයා නිකන් හරි අර ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක්ද කියන එක සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේදී බලනවා. ඉන් එහාටත් බලන්නේ CV එකෙන් පුළුවන් නම් පෙන්වන්න ඕගොල්ලෝ ජොබ් එකකට කමිට් වෙන්න පුළුවන් කියන එක පෙන්වන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි හොඳම විදිය. එතකොට තමයි ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේදී කෙනෙකුව ගෙස් කරන්නේ පළමුවෙන්ම ඉන්ටර්විව් එකට කෝල් කරන්න හරි ගෙස් කරන්නේ රයිට් මේ අපිට හරියන කැන්ඩිඩේට් කෙනෙක් වෙයි කියලා. ගවර්න්මන්ට් සෙක්ටර් එකේ එහෙම නෙවෙයි. ඕගොල්ලන්ට ඉන්ටර්විව් එකට කෝල් කරනවා ඕගොල්ලන්ගේ බේසික් ක්වොලිෆිකේෂන් එක තියෙනවා. ඒක කරන්න පළවෙනි දේ තමයි කවුරු හරි කෙනෙක් කිව්වොත් එහෙම ඇයි මට ඉන්ටර්විව් එකට කෝල් නොකරේ කියලා ඇහුවොත් එහෙම ඒකට උත්තරයක් හදා ගන්න තමයි එහෙම කරන්නේ. කම්පිටිටිව් එක්සැමිනේෂන් එකක් තියෙනවා නම් කම්පිටිටිව් එක්සැමිනේෂන් එකේ පාස් වෙච්ච කට්ටියට ඒ පාස් වෙච්ච කට්ටියගෙන් ගන්න තෝරා ගන්න ටික තමයි එතකොට ගොඩක් වෙලාවට ඒකට කෝල් කරන්නේ. මේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ කාලේ තමයි ජොබ් හොයන්න අමාරුම කාලේ. ජොබ් හොයන්න අමාරුම කාලේ කියන්නේ ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ පුළුවන් තරම් ඒගොල්ලෝ ඩවුන් සයිස් කරලා පුළුවන් තරම් ස්කෙලිටන් ස්ටාෆ් එකකින් දුවන්න තමයි ප්ලෑන් කරගෙන ඉන්නේ. ස්කෙලිටන් ස්ටාෆ් එක කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය ස්ටාෆ් එක විතරක්. එහෙම නැතුව අනිත් අය ගොඩක් සමහරක් අය half pay තියලා ගෙදර තියා තියෙනවා. සමහරක් අයට පඩි නැතුවම අයින් කරලා තියෙනවා. සමහරක් අයට allowance එකක් විතරක් දීලා ගෙන්න ගන්නවා. සමහරක් අයට මුකුත් නැතුව වැඩ කරන්න කියනවා. පස්සේ වෙලාවක කම්පෙන්සේට් කරන්න කියලා බලලා එක විදිහට එක ඒවා යනවා. හැබැයි ගවර්න්මන්ට් එකෙන් තියෙන්නේ මිනිමම් වේජ් එකක් දීලා මිනිමම් වේජ් එකෙන් උඩ ඕන එකක් දෙන්න පුළුවන් කියන එක තියෙනවා. පහළ තනතුරු නෙමෙයි ඉහළ තනතුරු පවා එහෙම මේ අපේ දැන් මේ තියෙන කොවිඩ් සිටුේෂන් එකේදී හැමෝගෙම අහුවෙලා ඒකට හැමෝගෙම ඒකට පහර වැදිලා තියෙනවා. ඒක නිසා මට ඕගලන්ට කරන්න පුළුවන් හොඳම ඇඩ්වයිස් එක තමයි මේ සැරේ හිතන්න වෙනස් විදියට කියලා කියන්නේ හැමතිස්සෙම මම කාගේ ගාව හරි ජොබ් එකක් කරන යන කෙනෙක් වෙනවද එහෙමත් නැත්නම් whether I'm going to be an entrepreneur. If you want to be an entrepreneur, you must have entrepreneur qualities. For example, I definitely will not be an entrepreneur because I can't do that. That is why I am, but I can teach you how to be an entrepreneur.
entrepreneur කෙනෙක් වෙනවා නම් ඒ තියෙන්න ඕන දේවල් දැන් නෙමෙයි මේ කල්ටිවේට් වෙන්නේ ඒ thinking pattern එක පුංචි කාලේ ඉඳලම එන්න ඕන. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අර you can't inculcate something like that. You have that should be there in your blood. මේ සැරේ අපි ජොබ් එකකට යනවට වඩා හොඳම දේ තමයි ඔය ඉගෙන ගන්න දේ පුළුවන් නම් entrepreneur කෙනෙක් වෙන්න try කරන්න. දැන් අපි ලංකාවේ තියෙන අඩුම අවධානයක් යොමු කරන එක තමයි entrepreneurship. දැන් agriculture කිව්වත් අපි ගාව ඉන්නවා farmers. agriculture farmers ලා හිටියට agriculture entrepreneurs ලා අපේ නැහැ. farmers ලා ඉන්නවා entrepreneurs ලා නැහැ. ඒගොල්ලෝ අර ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යනවා කියන අදහසෙන් agriculture කරන කට්ටිය අපේ ලංකාවේ ඇත්තෙම නැහැ. එහෙම ඉන්නේ ආයතන තම කීපයක් තමයි එහෙම ඇවිල්ලා කියන්නේ. ඊටාම 14ක් තමයි ඉන්නේ agriculture කරලා මම entrepreneur කෙනෙක් වෙනවායි කියලා ඒ thinking pattern එක තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ යුනිවර්සිටි එකෙන් පාස් අවුට් වෙනකොට ඒ කියන්නේ ඒ පාස් අවුට් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඕගොල්ලෝ මීට අමතරව ඩිග්‍රී එකට අමතරව එකොසීමා එකොසීම් එහෙමත් නැත්නම් චාටර්ඩ් මොනවා හරි අමතර මොනවා හරි ඇඩිෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් එකතු කරගෙන තියෙනවා නම් ඒක හැම තිස්සෙම ප්ලස් පොයින්ට් එක. එහෙම කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් හැම කෙනාම එහෙම කරන්න ඕන. ඒ මොකද හේතුව තමයි මේ වෙනකොට හැම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ම තමන්ගේ බේසික් ඩිග්‍රී එකට අමතරව හැමතිස්සෙම ඒගොල්ලෝ මොනවා හරි ඇඩිෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් හදාගෙන තියෙනවා. හේතුව තමයි job market is very competitive. During this season, of course, it is highly competitive and highly demanding. අපිට තියෙන ඒවා දැන් අපි ඉන්ටර්විව් කරනකොට අපිට ලැබෙනවා ඒ තුනක් ගත්ත ළමයි කොමර්ස් කරලා හැබැයි කැම්පස් එකට යන්න බැරි වෙලා. ඒක මහා ඛේද වාචකයක් තමයි ඒ තුනක් අරගෙන කැම්පස් එකට යන්න බැරි වෙනවා කියන්නේ. හැබැයි එහෙම සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා කරන්නේ අය හැම තිස්සෙම ඩිග්‍රියට ඉක්විවලන්ට් ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් පිටින් හදා ගන්නවා. ඊට අමතරව තියෙන තව කෝසස් කරලා රෙකග්නයිස් කෝසස් කරලා තමන්ගේ ක්වොලිෆිකේෂන්ස් ටික හදාගෙන ඉන්න. සමහරක් වෙලාවට යුනිවර්සිටි එකට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ අවුට් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා අර ක්වොලිෆිකේෂන් එක තීච්ච කෙනා පිටින් මෙන්න මොනවා හදාගෙන ජොබ් එකක් කරලා අවුරුදු දෙකක එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා. අපි දන්න කට්ටියක් ඉන්නවා එහෙම යුනිවර්සිටි එකට තේරිලත් යුනිවර්සිටි යන්නේ නැතුව සමහරක් වෙලාවට වෙන ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් හදාගෙන තමන්ගේ රස්සාවල් කරගෙන එහෙම කරන කට්ටියක් ඉන්නවා. හැබැයි යුනිවර්සිටි එකක් ඇතුලේ ලබන එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔය කොහේ මොනවා කරත් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක ඕගොල්ලෝ මේ යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට්ස්ලා විදියට ලබන ජීවිතේ මහා ලොකු ජයග්‍රහණයක්. ඒ අපි ජොබ් එකක් ලැබුණට පස්සේ වැඩ කරන්න ගියාම අපිට ලැබෙන අපි ගාව තියෙන සෝසස් ඩේටාබේස් එක වෙන කොහෙවත් නැහැ. දැන් මට දැන් වුණත් අපේ වැඩක් කරන්න ගියාම පස්සේ මගෙත් එක හිටපු බැචාලා හැම තැනකින්ම කොහෙන් හරි කවුරු හරි කෙනෙක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හැම තිස්සෙම වැඩ කරන්න ගියාම හරිම ලේසි අපි ගාව මිනිස්සු ඉන්නවා දන්න තැන් වල. අපි මගේ වයස නැගින්න කට්ටිය දැන් ඉන්නේ ගොඩක් අය එයාගේ ඉහළ තනතුරු වල. ඉතින් වැඩ කරන්න ගියාම හරි ලේසි. ඉන්ෆර්මේෂන් හොයාගන්න ගියාම හරි ලේසි. තීරණ ගන්න ගියාම හරි ලේසි. ඒක තියෙනවා. නමුත් අනිත් සීමා සිම් සහ අනිත් ඔය තියෙන අනිත් ඔක්කොම චාටර්ඩ් ඒ කරලා යන කට්ටිය තමන් කොටු විච්ච එකක තමයි ඉන්නේ. තමන් කොටු විච්ච තැනක ඉන්නේ තමන්ට එහෙම උදව් ගන්න පුළුවන් කට්ටියක් නැහැ. ඩිග්‍රිය ගැන කතා කරොත් මෙන්න මේක හොඳටම මතක තියාගන්න ඕන කාරණයක්. ඩිග්‍රී එක කියලා කියන්නේ බේසික් ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් විතරයි. මම උදාහරණයක් හැමතිස්සෙම ගන්නෙ මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සයන්ස්. මම කරේ ඩිග්‍රී එක කෙමිස්ට්‍රි ස්පෙෂල්. නමුත් අද මම කරන්නේ දිගටම
HR. මගේ පළවෙනි අවුරුද්ද විතරයි මම කෙමිස්ට් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරේ. එතනින් එහාට මම දිගට හැමදාම වැඩ කරේ HR. එතකොට මගේ බේසික් ඩිග්‍රී එකෙන් මම අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මගේ ප්‍රොෆෙෂන් එකට බොහොම ටිකයි. හැබැයි මම හදාගත්ත මගේ වටේ ගොඩනැගිච්ච කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒ කට්ටියගෙන් මම ගන්න උදව් ගොඩාක් වැඩි. මගේ දැන් මම කරන ප්‍රොෆෙෂන් එකට අදාළ ක්වොලිෆිකේෂන් එක හැදෙන්නේ බේසික් ඩිග්‍රී එකට පස්සේ. එතකොට ඩිග්‍රී එකක් අපි සාමාන්‍යයෙන් හැමතිස්සෙම ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේදී බලනවා නම් ගොඩාක් වෙලාවට ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එක කැමති සයන්ස් ඩිග්‍රීස් තියෙන කට්ටිය ගන්න. ස්පෙෂලි ගොඩාක් මැනුෆැක්චරින් ෆීල්ඩ්ස් වලට ඒගොල්ලෝ හොයන්නෙම සයන්ස් ඩිග්‍රී තියෙන කට්ටිය. ඔෆිස් එකේ ජොබ්ස් වලට තමයි අනිත් අයව ගොඩාක් හොයන්නේ. ඒ ඩිග්‍රී නිකන් ප්‍රෙෆරන්ස් ඕඩර් එකට තිබ්බොතින් සයන්ස් කොමර්ස් කියලා ගත්තොතින් ඔහොම ගියොතින් එහෙම ආර්ට්ස් ඩිග්‍රී වලට ලැබෙන ප්‍රයොරිටි අඩුයි. අනිත් තව තියෙනවා එස්තටික් සබ්ජෙක්ට්ස් වලට තියෙන ඒවා ඩිග්‍රී අඩුයි. මුත් ආර්ට් ඩිග්‍රීස් වලටත් හොඳ ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා සමහර ඒරියාස් වල. දැන් ඉකොනොමික්ස් ගත්තොතින් එහෙම ඉකොනොමික්ස් කියන එක ඉකොනොමිස්ලා ඉන්නවා මේ හරීම ඉහළ තනතුරු වල ඉන්න කට්ටියක්. ඒ ආර්ට් ඩිග්‍රීස් වලට සමහර තැන්වලදී ඒ මේක හම්බ වෙනවා. නමුත් සමහර සබ්ජෙක්ට්ස් තියෙනවා. මම කැමති නෑ සබ්ජෙක්ට්ස් මෙන්ෂන් කරන්න. මොකද සමහර කීයට නිකන් අවමානයක් වෙනවා ඒ වුණොතින් එහෙම. සමහර සබ්ජෙක්ට්ස් තියෙනවා. ඒ සබ්ජෙක්ට්ස් කරලා ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ නම් ජොබ්ස් හොයන්න බෑ. නමුත් ගවර්න්මන්ට් සෙක්ටර් එකේ ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් කිව්වොතින් ඩිග්‍රී එකක් කියලා. ඒ ඩිග්‍රී එකට ඒ ක්වොලිෆිකේෂන් එකට මැච් වෙනවා නම් අපිට ඒකට ඉල්ලන්න පුළුවන්. සමහර ජොබ්ස් වලට කියන්නේ නෑ මේ ආවා ඩිග්‍රී එක කියලා. ඒ වගේ ඒවා ඉල්ලන්න පුළුවන්. නමුත් වෙන නමක් කිව්වොතින් එහෙම ඒ වගේ ඉල්ලන්න අමාරු වෙනවා. කොහොම වෙතත් ඩිග්‍රී එක කියන්නේ බේසික් ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් විතරයි. එතනින් නම් නතර වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා ඔයගොල්ලෝ. හැම තිස්සෙම තමන්ට කැරියර් එකක් හදා ගන්නවා නම් තමන්ගේ වටේට හදා ගන්නවා නම් ප්‍රොෆෙෂන් එකක් හදා ගන්නවා නම් you will have to always obtain additional qualifications. You have to do diplomas, you have to do other courses, not do the master. You can do the PhD as well. PhD is a major requirement at the moment, but master is a major requirement at the moment. Those days, O level is a good qualification. In 1950s, 60s, 70s, even O level is a big qualification. But when it comes to 90s, O level is not the basic qualification. It was the A level qualification. Now it is degree. Now the management assistant, that is clerks, we recruit almost everyone has a degree. They have number ගිය සැරේ මම recruit කරා 40 ගානක් management assistant කරා 30 ගානකට 40 ගානකටද නැතිව තුනේ බොහොම ටික දෙනාටයි degree. ඒ අනිත් අය ආවෙත් ඒගොල්ලන්ගේ experience වලින්. ඒකට degree එක basic qualification එකක් වෙලා තියෙනවා දැන් අනිත් මොන trade එකට ගියත්. ඕගොල්ලෝ ප්‍රොෆෙෂන් එකකට බලාපොරොත්තු වෙනවා ප්‍රොෆෙෂන් එක aim කරගෙන ඉන්නවා නම් හැම තිස්සෙම additional qualification ටිකක් හොයලා තියාගන්නම වෙනවා. දැන් මේ කාලෙදී ඕගොල්ලන්ට direct job එකක් හොයා ගන්නවට වැඩිය මට හිතෙන්නේ additional qualification එකකට ලෑස්ති වෙන එක තමයි වඩා හොඳ හේතුව මේක හරි අමාරු කාලයක් job market එකට එන්න. එතකොට degrees ගත්තොතින් එහෙම private sector එකට එච්චරම important එකක් නෙමෙයි. මේ private sector එකේ ඉන්න කට්ටිය ගොඩාක් degree holders ලා නෙමෙයි. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ commitment එක 100% 200% committed people. ඒගොල්ලෝගේ commitment එක දිහා බලලා තමයි ඒගොල්ලන්ගේ salaries දෙන්නේ, ඒගොල්ලන්ගේ අනිත් perks දෙන්නේ, vehicle එකක් දෙනවා නම්, accommodation දෙනවා නම්, fuel දෙනවා නම්, ඒ ඔක්කොම තීරණය වෙන්නේ commitment එක දිහා බලලා. මොකද private sector එකට වැඩක් නැහැ ඉන්න පුද්ගලයාගේ qualification එක ඕන වෙන්නේ හැමතිස්සෙම එයාට වැඩ කරන්න පුළුවන්ද මේ කෙනා වැඩට දක්ෂයිද commitment එක කොහොමද කියලා. ඒක ගන්න ඒක තමයි main thing.
හැබැයි degree එක කියන්නේ private sector එකේ හොඳ additional qualification if you want to get promoted. Degree is a very good additional qualification because they know that you are a person who can understand, analyze something, give a good result and so on. Therefore, you have a big chance over the other people. Professional career එකක් develop කරනවා කියන එක අපිට මෙන්න මෙහෙම නිකන් සරලව කිව්වොත් එහෙම professional career එකක් කියලා කියන්නේ අපේ subject areas පොඩි කරගෙන ඇවිල්ලා එක පොඩි කෑල්ලක් අල්ල ගන්නවා කියන එක. අපි O level වෙනකන් subjects 9ක් 10ක් කරලා A level දී 3ක් අල්ලගෙන campus එකට ගිහිල්ලා අපි එකක් අල්ලගෙන සමහරක් වෙලාවට PhD කරනකොට එකෙන් දශම එකක් අල්ලගෙන තමයි අයින් වෙන්නේ. ඒකට profession එකකට යනකොට හැමතිස්සෙම professional career එකක් develop කරනවා නම් එතකොට professional career එකේදී හැමතිස්සෙම subject areas ගොඩාක් අල්ලගෙන වැඩ කරන්න බෑ. ඒ professional careers වලට හැමතිස්සෙම පොඩි දෙයක් අල්ලගෙන ඒ පොඩි දේ තමයි අපි specialize කරන්නේ. එක subject එක ගොඩාක් වෙලාවට එක subject එකක් තමයි එහෙම specialize කරන්නේ. ඒ එක subject එකනොත් සමහරක් වෙලාවට වෙන private sector එකේ නම් ඒකෙත් එක පොඩි කාලයක් අරන් තමයි specialize කරන්නේ ඒකට. career එකක් හදනවා කියලා කියන්නේ ඒ career එකට අවශ්‍ය කරන ඉතුරු ಜಾති ටික එකතු කර ගන්නවා කියන්නේ. ඒකට experience ඕනා, qualification ඕනා, commitment එක ඕනේ. ඔක්කොටම වැඩිය ඒ career එක පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ career එක විදහා පාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ career එකේදී මේ career එක මෙතන තියෙනවා, මේ career එකට වැඩක් කරන්න පුළුවන්, මේකේ commitment එක තිබුණොත් මෙන්න මෙහෙම වෙනවා කියන්න පුළුවන් රස්සාවක් එහෙම නැත්නම් තැනක් හොයාගන්නයි ඕන. යුනිවර්සිටි ලෙක්චරර් කෙනෙක් වුණාට පස්සේ අපි career එකක් හදාගන්න ඉන්නවා ලෙක්චරර් කියලා. හැබැයි ඔය කියන lecturers ලාගෙන් කී දෙනෙක් ඒ career එක develop කරගෙන ඉස්සරහට ගිහිල්ලා researcher කෙනෙක් විදිහට universally accepted මිනිස්සෙක් විදිහට develop වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවද? එතකොට වෙන්නේ අපි කොච්චර අපිට කොච්චර පුළුවන්ද career එකක් develop කරගන්න develop කරගන්න career එකට අවශ්‍ය කරන දේවල් එකතු කරගන්න. career එකක් develop කරගන්නකොට මේ එකතු කරන්න ඕන දේවල් තමයි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ. qualification එක තියෙන්න ඕන, commitment එක තියෙන්න ඕන, අපි හරියන path එකක් තෝරගෙන තියෙන්න ඕන. ඔකට හරියන වචනයක් තියෙනවා passion කියලා. මගේ passion එකට හරියන්නේ HR. සමහරක් අයගේ passion එකට හරියන්න පුළුවන් finance. සමහරක් passion එක වෙන්න පුළුවන් marketing. සමහරක් අයගේ passion එක වෙනවා තවත් දෙයක්. සමහරක්ගේ passion එක health. සමහරක් අයට environment. මම chemistry job එකක් කරත් මගේ passion එක environment නම් මට පුළුවන් chemistry environment එකට ගාවගෙන යන්න. තමන් කරපු subject එකත් එක්ක ගාවගෙන යන්න පුළුවන් එකක් කරනවා නම් more advantages than something entirely different what you have learned in your degree. career path එක හදා ගන්නකොට මම මෙන්න මේක මතක තියාගන්න. ඔයගොල්ලෝ job එකක් කරන්න යනවා නම් පළවෙනි job එකේදී job එකක් හොයාගන්න boss ගෙන් හොඳට බැනුම් අහන job එකක්. boss ඕගොල්ලෝ බයින තරමට තමයි boss ඕගොල්ලන්ව හදාන්නේ. boss බයිනේ නැත්තම් right කමන්නේ හිට කරලා දෙන්න කිව්වොතින් එහෙම ඒ boss එක්ක ඕගොල්ලන්ට career එකක් හැදෙන්නේ නැහැ. පළවෙනි එක තමයි boss අදහසට ඉල්ලුවා කිව්වොතින් එහෙම bossට අදහස ඔයාලට දෙන්න බැරි වුණොත් මොනවා හරි කරන වැඩේ boss ඕගොල්ලන්ව බයින්න ඕන රෙදි ගැලවෙන්න බයින්න ඕන. එහෙම වෙනවා නම් එක්ක ඕගොල්ලෝ ජොබ් එක දාලා යනවා එක්කෝ රෑ 10 11 12 හරි ඉඳලා ඒ වැඩේ ඉවර කරනවා. ඒක තමයි ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එක. එහෙම කමිට් කරලා තමන්ගේ වැඩේ කරලා කරන්න පුළුවන් නම් ජොබ් එකක් ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන්ට හොඳ කැරියර් එකක් තියෙනවා. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම පළවෙනි ජොබ් එකේ බැනුම් අහන්නේ නැත්නම් පළවෙනි ජොබ් එකේ ඕගොල්ලන් බොහෝම ලෙතාජික් පිට යනවා නම් පළවෙනි ජොබ් එකේ ඕගොල්ලන්ට
කරන්න වැඩක් නැත්නම් පළවෙනි ජොබ් එකේ ඕගොල්ලන්ගේ qualities commitment දක්ෂතාවල් තියෙන දේවල් පෙන්වන්න විදිහක් නැත්නම් එතනින් එහාට ඕගොල්ලන් කැරියර් එකක් හැදෙන්නේ නැහැ. හැමතිස් every time anytime your first job will have to be a very challenging one. You the main ingredients of a job you learn from the first job. First job has to be very challenging, very cumbersome, very pressurizing job. ඒක යන තැනකට ජොබ් එකට යනවා නම් 100% බැනුම් අහන්න 100% ජොබ් එකට වැඩ කරන්න පැය 24 වැඩ කරන්න බලාගෙන යන්න. මගේ පළවෙනි ජොබ් එක මම වැඩ කරේ හේකාබේ හේලිස් එකේ සබ්සිඩියරි එකක්. ඒකේ මම වැඩ කරනකොට මගෙත් ඔය ඇටිටියුඩ් එක තිබුණා. මම වැඩ කරේ සාමාන්‍ය අපි 7ට වැඩ පටන් ගන්නවා 6 7 විතර වෙනකම් වැඩ කරනවා. නමුත් සමහර දවස් වලට ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන මම උදේ පාන්දර 4ට 5ට ඇවිල්ලා වැඩ කරයි කියලා. මගේ තුන පොඩි අරගන්න ඇටිටියුඩ් එකක් නෑ මං ඉන්නේ 6:00 4ට ඉස්සෙල්ලා මං එන්නේ නෑ. 6 7 වෙනකොට මං කොහමත් යනවා. ඒක වැරදි. මගේ තිබිච්ච එකත් වැරදි. ඒක තේරුම් ගන්න මම දෙවෙනි ජොබ් එකට ගියාත් තමයි ඒක පස්සේ තේරුනේ. මගේ දෙවෙනි ජොබ් එකේ අවුරුදු 5ක් එක දිගට මම මුළු අවුරුදු 5ටම නිවාඩු අරගන්න නැතුව ඇති දවස් 10කට වඩා. හැමදාම උදේ 8ට ගියා. හැමදාම රෑ 8ට තමයි ඔෆිස් එකෙන් ආවේ. ඒ අතරතුර ෆුල් ටයිම් මම ඔෆිස් එකේ වැඩ කරා. මම ඩ්‍රයිවර්ගේ ජොබ් එක කරා, ක්ලාර්ක්ගේ ජොබ් එක කරා, මැනේජර්ගේ ජොබ් එක කළා, ඩිරෙක්ටර්ගේ ජොබ් එකක් කරා. ඒකෙන් මම ඉගෙන ගත්තා සෑහෙන දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඕගොල්ලන්ට වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් මම මේ අදහසක් විදිහට දෙන්නේ පුළුවන් නම් වැඩ කරන්න මිලිටරි ඔෆිසර් කෙනෙක් ගාව. මිලිටරි ඔෆිසර් කෙනෙක් ගාව වැඩ කරන්න ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා ජීවිතේට ගන්න පුළුවන් දේවල්. ආමේක කියලා කියන්නේ මේ මිනිස්සු ආයුධ අතේ දරාගෙන ඉන්න මිනිස්සුනේ. ඔය ආයුධේ පොඩ්ඩක් හරි එහෙට මෙහෙට කරොත් ජීවිතයක් නැති වෙනවා. ඒ මිනිස්සු තරම් ලොක්කගෙන් බැනුම් අහන කුණුහාරපෙන් බැනුම් අහන જાතියක් තවත් නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙනවා ඩිසිප්ලින් එක ලොක්කා මොනවා කිව්වත් අර වෙපන් එක ඉස්සෙන්නේ නැහැ කවදාවත් ලොක්කට විරුද්ධව. එහෙම වුණොත් ඒ හැදෙන පුද්ගලයා හැමතිස්සෙම හරිම ඩිසිප්ලින් මිනිස්සෙක්. ඕගොල්ලෝ ආමේ ඔෆිසර් කෙනෙක් ගාව පරණ ආමේ ඔෆිසර් කෙනෙක් ගාව වැඩ කරනවා නම් එයත් ඕගොල්ලන්ට කෑ ගන්නවා. අනිවාර්යයෙන්ම කෑ ගන්න කට්ටිය. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ව හරිම මෙතෝඩිකල් මිනිස්සෙක් විදිහට හදනවා. කැරියර් පාත් එකකට ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍යම කරන එකක් තමයි මෙතෝඩිකල් ඕගොල්ලන්ගේ වැඩ හරියට කරන්නේ කොහොමද කියලා. හැම දෙයක්ම වෙලාවට කරන්න ඕන. හැම දෙයක්ම හරි පිළිවෙලට තියෙන්න ඕන. ඒ පිළිවෙලට නොතිබුණොත් එහෙම ඕගොල්ලෝ හොඳට බැනුම් ගන්න ඕන. එහෙනම් බැනුම් ඇහුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ තමන්ගේ කැරියර් එක හොඳට හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඕගොල්ලෝ කැරියර් එකේ උඩට යනකොට ඕගොල්ලන්ට බැනුම් අහන්නත් පුළුවන්, බනින්නත් පුළුවන්. දන්නවා කොහොමද ජොබ් එකක් කරගෙන යන්න ඕන, කොහොමද කෙනෙකුට අප්‍රෝච් කරන්න ඕන, ඊට කොහොමද කෙනෙකුව කන්ට්‍රෝල් කරගන්න ඕනේ විදිය මොනවද, ඔක්කොම ටික ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අර වගේ කෙනෙක්. මම වැඩ කර සැරයක් ආමි ඔෆිසර් කෙනෙක් ගාව මම ඉතින් නම කිව්වට කමක් නැහැ. ලෙෆ්ටිනන්ට් කර්නල් රංජිත් ඇල්ලේකර කියලා. මම NLDB වැඩ කරන කාලේ මේ ජොබ් එකට කලින් ජොබ් එකට. ග්‍රවුන්ඩ් ෆ්ලෝර් එකේ බයිනේම අපිට තුන්වෙනි ෆ්ලෝර් එකටත් ඇහෙනවා. හැබැයි හවසට යනකොට පිටට තට්ටුවක් දාලා අහලා යනවා how are you කියලා තට්ටුවක් දාලා අහලා යනවා. කොච්චර බැනුම් ඇහුවත් හවස් වෙනකොට ඒ මනුස්සයා හිතේ තිබුණේ අර කියපු දේවල් මොකද. නයි වගේ මිනිසුත් එක්ක වැඩ කරන එක නෙමෙයි ලේසි. ඒ වගේ කෑ ගහලා නමුත් ඒ දෙයින් එතනින් ඉවර කරලා වැඩ කරන මිනිස්සු හරි ලේසි. ඕගොල්ලෝ කැරියර් එකක් හැදෙන්නවා නම් හරියට හැදෙන්නේ අන්න ඒ වගේ මිනිස්සෙක් ගාව වැඩ කරනවා නම් විතරයි. ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ එහෙම මිනිස්සු ගොඩක් නැහැ. හැබැයි ගවර්න්මන්ට් සෙක්ටර් එකේ නම් ඒ වගේ නයි වගේ මිනිස්සු ඕනේ තරම් ඉන්නවා. ගවර්න්මන්ට් සෙක්ටර් එකේ තියෙන්නේ රයිට් ඔයා මට ඔය කියන දේ යන්නේ රයිට් ඔයා මංගාවට එනකොට මංගාවට දවසකට එන්න වෙනවා.
අන්න එදාට මම ඔයාලට දෙන්නම් වැඩි. ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ එහෙම නෙවෙයි. මම කියන දේ කරන්න. මට ඕන දේ කරන්න. ඒ වැඩේ කරනවා නම් මම ඕන වෙලාවක මම ඔයා ඇක්සෙප්ට් කරනවා මම ඔයාට තැන දෙනවා. ඒ ඇටිටියුඩ් එකේ වෙනස තියෙනවා ගවර්න්මන්ට් සෙක්ටර් එකේ ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ. ඊළඟට ඕගොල්ලන්ගේ ජොබ් එකකට ඇප්ලයි කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට දැන් නම් තියෙන්නේ මෙහෙම කියමුකෝ ඉස්සර අපිට තිබුණ කරිකියුලම් නෙමෙයි දැන් තියෙන්නේ. ඉස්සර අපිට තිබුණ සබ්ජෙක්ට්ස් බොහෝ ලිමිටඩ්. දැන් සයන්ස් කරන කට්ටියට තිබුණා ඒක අතාරින්න පුළුවන් එක්කෝ මැත්ස් එහෙම නැත්නම් ෆිසික්ස් එහෙම නැත්නම් කෙමිස්ට්‍රි අතාරින්න පුළුවන්. ඒවා අපි කිව්වේ P dash C dash M dash කියලා. ඒ ෆිසිකල් සයන්ස් කරපු කට්ටියට බයොලොජි කරපු කට්ටියට තිබුණේ සූ බොටනි කෙමිස්ට්‍රි. ඔය තුන විතරයි තිබුණේ. හැබැයි දැන් ඊට වැඩිය ගොඩාක් වෙනස් සබ්ජෙක්ට්ස් තියෙනවා. ගොඩාක් වෙනස් ඩිග්‍රීස් තියෙනවා. ඔය ඔක්කොම ජොබ් මාකට් එකට ආවට පස්සේ එකම ඩිග්‍රී එකක් විදියට තමයි සලකන්නේ. ඇප්ලයි කරනකොට තමන්ගේ ඩිග්‍රී එකම නොවෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම ඇප්ලයි කරනකොට හැමතිස්සෙම බලන්න ඔයාගේ ඉන්ටර්විව් ඉම්ප්‍රෙස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉන්ටර්විව් ඉම්ප්‍රෙස් කරන්න පුළුවන් නම් හැමතිස්සෙම ඔයාට පුළුවන් chance එකක් ගන්න ඉන්ටර්විව් එකට යන්න. ඉන්ටර්විව් එකේදී ඔයාගේ ඉතුරු ටික පෙන්නන්න ඕන. දක්ෂතාවය පෙන්නන්න. One major important thing, keep this in mind, very important. Your English knowledge plays a major role. ඒක නිසා you have to learn English. අපි සිංහල රට තමයි සිංහල රට වුණාට business world එක යන්නේ සම්පූර්ණයෙන් ඊට වැඩිය වෙනස් පැත්තකට. ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම සිංහලෙන් නෙමෙයි ගනුදෙනු කරන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් ගනුදෙනු කරන්නේ. ඒක නිසා හැමතිස්සෙම ඉංග්‍රීසි you always have better chance to get promoted, get more increments, get better perks, everything. Therefore you have to learn අර ඔය ඕකේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තියෙනවා ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් යන කට්ටියට. හැබැයි ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් යන කට්ටියගේ සබ්ජෙක්ට් නොලෙජ් ගත්තොත් එහෙම අපේ ඉන්න කට්ටියගේ මට නම් දැනෙන්නේ අහලකින්වත් කියන්න බෑ ඒගොල්ලන්ගේ English speaking English good but writing English not as good as they are speaking. අපිට සමහර දේවල් තියෙනවා අපි මගේ ගාව ට්‍රේනිස්ලා වැඩ කරලා තියෙනවා. ට්‍රේනිස්ලාට මම කිව්වන් පස්සේ මේ දේ කරන්න කිව්වන් පස්සේ මම කියන දේ විතරයි ඒකට ලෙටර් එකක් කර ලෙටර් එක එන්නේ. අනිත් පැත්තට ඒකේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් නැහැ. මම කියන දේ යන්න ඕන බොඩි එකට. ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් නැහැ. බොඩි එක විතරක් තියෙනවා. ඊටු ටික නැහැ. එහෙම තියෙනවා. writing skill is අනිත් එක most important part එකක්. writing skills develop කරගන්න, ලියන්න, පත්ත කියවනකොට ඔයගොල්ලෝ vocabulary එක improve වෙයි. පුළුවන් තරම් ඉංග්‍රීසි හදාගන්න. මොකද කැම්පස් එකට අපි යනකොට කියපු එකක් තමයි you after the when you complete the degree you will be able to do a lecture in English in any subject you learn, but you will not be able to speak English. That is exactly the truth, because when you know the subject you can teach them to teach the same subject in English, because you know the terms, you know there is no big thing to be done with the English. But when it comes to normal day-to-day speaking, that is entirely different. That is a entirely different way of doing things. That you have to learn. The terms you learn during the degree program, it is only maybe 5 or 10% of those terms will be used in your normal career, but the rest of the things are subject matters. Therefore you will have to, it is a must, you learn English, improve your English, and when you if you go to a interview that is done in English medium,
you will always have a better chance to get selected if your English is good. Professional career එකක උඩට යන්න නම් ඕගොල්ලන්ගේ කරන්න ඕන අනිත් දේ තමයි you have to be a performer. Performer කෙනෙක් කියලා කියන්නේ you have to have passion. මම කරන දේ ගැන මට තියෙන්න ඕන සතුටක්. මම කරන දේ මම හරියට කරා කියලා මම කරන දේ මම සතුටින් කරා කියලා මම කරන දේ ගැන මම end product එක ගැන you have to be satisfied. And also you have to see the lapses as well. If you think you have done everything very well, no, it's not. Certain people may think that yes, you have done, but there are certain areas that can be improved. Always get the positive comments. Criticize if somebody wants to criticize, let them criticize, right? Don't take the bad ones, take the good ones only. If anybody is criticizing you positively in a way that you are to be corrected, then take it as a positive thing. Thank them. You don't get those things from everywhere. ගොඩාක් අය අපිට හම්බෙන කට්ටිය right okay හොඳයි right. නමුත් කවුරු හරි කෙනෙක් කියනවා නම් ඔයා කරපු එකේ මෙන්න මෙතන තව පොඩ්ඩක් මෙන්න මෙහෙම වුණා නම් ඒ වගේ කමෙන්ට් කරන කට්ටියට කියන්න එපා තමුසේ දන්න වම්බු වයිසේ කොට කරන්න අපි කොච්චර මහන්සි වුණාද කියලා. ඒක කවදාවත් කියන්න එපා. හැමතිස්සෙම කියන්න මේ ඔයා right ඔයා කමෙන්ට් එක හරි ෂෝක් එහෙම කරන්න තුන තමයි කියලා. Positive comments always welcome. Don't think about the negative comments. There are people who don't see any good of anybody. Therefore don't just ignore them. Don't worry about that, right? You to be a professional, one thing you must have a qualification. The second thing you must have the passion. If you enjoy what you do, you can be a professional in your area and also a successful career. To have a successful career, your qualification, your passion, the requirement or the need of yours to be a thing, a person, and the other thing is sometimes beyond your career, opportunities. The other thing is opportunities. If you get a good opportunity, never miss that. Never miss that. I have done that mistake once, and I have not done that again, and that cost me a lot, right? Opportunities කියනවා හැමදාම එන්නේ නැහැ, හැම තැනම එන්නේ නැහැ. opportunity එකක් ආවොතින් ඒ opportunity එක ගන්න. ඒ අරගත්තොතින් ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. ජීවිතේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. ඒක ඒ මිස් වෙන තැන හදන්න බෑ. මුළු ජීවිතේ තුනත් ඒක ඇල හදන්න බැරි. right? Okay, I think I have done the basics of the what we have focused on. If you have anything to ask, yes, please, you can switch on your mic and ask, or otherwise you can put it in the chat. Hello. Yes sir. සර් මේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ කැම්පේ ඉන්න අතරතුර දැන් සාමාන්‍ය තර්ඩ් ඉයර් වගේදී සාමාන්‍යයෙන් ජොබ් වලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. එහෙම කියන්නේ අර එහෙම අදහස් සමහර අය ඇප්ලයි කරනවා ඒ ඩිග්‍රිය ගන්න කලින්. ඒතකොට ඒ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් සර් සාමාන්‍ය ඩිග්‍රියත් එක්ක යන ගමන්? ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ජොබ් එකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් නෑ. නමුත් ඒ ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ තමයි. ගවර්න්මන්ට් සෙක්ටර් එකට ඇප්ලයි කරන්න ඒක ඉච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. එතන පුංචි ප්‍රශ්නයක් එනවා එතනදී. කියන්නේ ගවර්න්මන්ට් කියන එකට ගවර්න්මන්ට් යුනිවර්සිටි එක වැඩ කරන ගමන් ගවර්න්මන්ට් ජොබ් එකක් ඇප්ලයි කරනවා නම් ඒක පොඩි කන්ට්‍රඩික්ෂන් එකක් එතන තියෙනවා. ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ ඇප්ලයි කරනවා නම් කම නැහැ. දැන් ඕන තරම් කට්ටිය ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ එහෙම ඇප්ලයි කරලා ජොබ් අරගෙන ගිහිල්ලා වැඩ කරන කට්ටියක් ඉන්නවා. ගවර්න්මන්ට් සෙක්ටර් එකේ විතර මේ ප්‍රශ්නයක් එනවා.
එහෙම වැඩ කරන එක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අර තමන්ගේ ස්ටඩීස් වලට ඩිස්ටර්බ් වෙන්නේ නැති වෙන තමන් වැඩ කරන කිසිම ඇප්ලයි කරන්න කම ගැටලුවක් නැහැ. Okay, sir. Thank you. එක්ස්පීරියන්ස් එකකට දැනගන්න පුළුවන්ද මේ අපි අර SLAs වගේ exams වලට apply කරද්දී මේ අපි degree එක ගැන pass out වෙලා තියෙන්න ඕනද නැත්නම් අපි 4.2 වගේ internship ඉන්න කාලෙම වගේ apply කරන්න පුළුවන් විදිහට මොකද exam එකත් එක්කම ගොඩක් කල් යනවා නැත්තරම හම්බ වෙන results ඇවිල්ලා මේ එහෙම නිසා මෙහෙමයි ඩිග්‍රී එක කියන්නේ හම්බ වෙනවා කියලා කියන්නේ මෙහෙමනේ. ඔයාගේ දැන් ඩිග්‍රී එක ඉවර වෙනවා කියලා කියන එකයි ඉෆෙක්ටිව් ඩේට් එක කියන එකයි දෙකක් තියෙනවානේ. ඩිග්‍රී එකේ ඉෆෙක්ටිව් ඩේට් එක කියලා තියෙන්නේ අපේ පේපර් එක ලියනවා බලනවා මාක්ස් දෙනවා ඊට පස්සේ මාක්ස් අපි දානවා සෙනට් එකට. සෙනට් එකෙන් ඕක අප්‍රූව් වෙච්ච දවස තමයි ඉෆෙක්ටිව් ඩේට් එක කියලා කියන්නේ. එදා ඉඳන් තමයි ඔයා ඩිග්‍රී එකක් ලැබුණා කියලා කියන්නේ. හැබැයි ඊට ඉස්සෙල්ලා SLAs exams වලට apply කරන්න බෑ. SLAs කරන්න මේ ඩිග්‍රී එකක් ඕනේ. පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි දැන් ගවර්න්මන්ට් ජොබ්ස් වලට ඇප්ලයි කරද්දී සමහර ජොබ්ස් තියෙනවා අපේ ක්ලාස් එක අපිට බලපානවා. ඒ වගේ පොඩි උදාහරණ ටිකක් දෙන්න පුළුවන්ද? ඒ කියන්නේ අපිට ෆස්ට් ක්ලාස් එකක් තියෙනවා නම් සෙකන්ඩ් අපර් සෙකන්ඩ් ලෝවර් ඒ වගේ ක්ලාසස් අනුව සමහර ජොබ්ස් වලට ඇප්ලයි කරන්න ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නේද? නෑ මෙහෙම ගොඩක් වෙලාවට අපි එහෙම ක්ලාස් එකක් කියන එකක් කම්පල්සරි කරන්නේ නෑ. කියන්නේ preference will be given to the candidates who are having first or second class second upper degree කියලා කියන්නේ. හැබැයි that does not mean you cannot even without a class you cannot apply. Without a class you can apply but the preference will be given to the others. Preference කියලා කියන්නේ සමහර ඉන්නවා first class ගත්තත් interview එකේදී perform කරන්නේ නැත්නම් එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. basic qualification එන්නේ degree එක preference දෙනවා කිව්වට බය වෙන්න එපා apply කරන්න preference දෙනකොට apply කරන්න පුළුවන්. So you satisfy the basic degree. Preference is something else. Okay, thank you. If you have any questions, this is the time for you. I ask all the participants, if you have any doubt, please come forward and solve them. මේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් අපේ තියෙනවා. මේ අපේ හැටි. අර ප්‍රසිද්ධ උදාහරණයක් තියෙනවා. ෆොරිනර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා ලෙක්චර් එකක් කරා. පාටිසිපන්ස්ලා ඔක්කොම හොඳට අහගෙන හිටියා. හැබැයි ලෙක්චර් එක යනතුරේ කවුරුත් කතාවක් නෑ. ඔක්කොම ඔය අහගෙන හිටියා විතරයි. right? අහගෙන ඉඳලා ඉවර වෙලා ලෙක්චරර් මගදී අහනවා මේ කියනවා තේරෙනවද කියලා. කිසිම දෙයක් සද්දයක් නැහැ. right? කිසිම කෙනෙක් සද්දයක් නැහැ. ඔක්කොම ඉවරලා ලෙක්චර් ඉවරලා තේරුණාද කියලා ඒත් කවුරු සද්දයක් නැහැ. ඉතින් අන්තිමට ලෙක්චර් ඉවර ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. ප්‍රශ්න ඇහුවට පස්සේ එක්කෙනෙක් උත්තර දෙනවා මේ අහපු ප්‍රශ්නේ වැරදි කියලා. හරිද? ඉතින් අනිත් පැත්තට බලනකොට අපිට කියන්න තියෙන දේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි කවදාවත් ප්‍රශ්නයක් අහන්න කොට ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ නැහැ. හැමතිස්සෙම මේ අපේ මේ සංස්කෘතිය හැටි ප්‍රශ්න අහන්න කිව්වොත් ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ. හැබැයි ප්‍රශ්න කෝටියක් තියෙනවා. අහන්න ප්‍රශ්න ඕන තරම් තියෙනවා. අහන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්න අහන්න බය වෙන්න එපා. කවදාවත් ප්‍රශ්න අහන්න බය වෙන්න එපා. ලෙක්චර් එකෙන් හරි කාගෙන් හරි මොන කෙනෙක්ගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න බය වෙන්න එපා. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් निराකරණය කරගන්න. ඒක ලෙක්චර් එකෙන් හරි කමන්නේ අහන්න निराකරණය ඕන කෙනෙක්ගේ බොස්ගෙන් අහන්න ප්‍රශ්න අහන්න බය වෙන්න එපා. මේ ගැටලුවක් තියෙන මේකට මොකද කරන්න කියලා. ඒකද බොස් කොන්ෆිඩන්ස් දෙන්න ඕන අනිත් අයට. ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නයක් මං ගාවට අරන් ආවොතින් මම ඔයාලට උත්තරයක් දෙනවා කියන එක. ඒ වගේම තමයි මට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියන්නේ
බය නැතුව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් අහන්න මට දෙන්න පුළුවන් උත්තරයක් තියෙනවා මම දෙන්න. සර් මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කියන්න. දැන් සර් කිව්වනේ අපිට මේ කියන්නේ ඩිග්‍රී එකේ ෆලෝ කරන ෆීල්ඩ් එකෙන් පිට අපිට මොකක් හරි පැෂන් එකක් එක්ක ඩ්‍රිවන් වෙච්ච ෆීල්ඩ් එකකින් මේ අපිට ඒ කියන්නේ ඇප්ලයි කරන්නත් පුළුවන් කියලා මේ ඔව්. ජොබ්ස් වලට. ඔව්. ඒකට දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ඉන්න මේ අයට ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට පිට දේවල් කරන්න සල්ලි හැම ප්‍රශ්න තියෙනවනේ සර්. එතකොට ඔව්. මේ කියන්නේ ඒ වගේ දේවල් එහෙම අර පැෂන් එකක් පැත්තෙන් තියෙන ෆීල්ඩ් එකක් ඉගෙන ගන්න ගොඩක් වෙලාවට අර මේ කියන්නේ තමන්ම සෙල්ෆ් ස්ටඩි කරලා ඉගෙන ගන්නවනේ. ඒක එතකොට සර්ටිෆයිඩ් වෙන්නේ නැහැ නේද සර්? එහෙම සර්ටිෆයිඩ් නැති ෆීල්ඩ් එකකින් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්ද? මෙහෙමයි. එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ටර්විව් එකට යනකොට ඔයාගේ CV එකක් දානකොට ඔයාට හැමතිස්සෙම තියෙන්න ඕන මොනවා හරි වාගේ ඉස්සෙල්ලා වට කතා කරන්නේ නැහනේ. ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ වාගේ CV එක දිහා බලන එක. ඔයා සෙල්ෆ් ස්ටඩි කරා කිව්වට ඒක ප්‍රූව් කරන්න ටිකක් අමාරුයි. ඕන කෙනෙකුට කියනවා ප්‍රූව් කරන්න කියලා. හැබැයි සර්ටිෆිකේට් එකක් තියෙනවා නම් නැත්නම් කොලේක ලියපු එකක තියෙනවා නම් මොනවා හරි එකක් අපිට කියන්න පුළුවන් රයිට් ඔව් මෙයා කරලා තියෙනවා මෙයා මේක දන්නවා මෙයා මේක ඒක සර්ටිෆිකේට් එක කියන්නේ සර්ටිෆිකේෂන් එකක් නේ. කවුරු හරි එහෙම එකක් තියෙනවා කියන්නේ සර්ටිෆිකේෂන් එකක් නේ. එහෙම සර්ටිෆිකේෂන් එකක් තියෙනවා නම් හැමතිස්සෙම හොඳයි. එහෙම හොඳයි. ඒක ඔයා ඉන්ටර්විව් එකට කෝල් කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයා ඉන්ටර්විව් කෝල් කරන්නත් එක හේතුවක් විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉන්ටර්විව් එකට ඉස්සෙල්ලා කෝල් කරන්න එපා ඉන්ටර්විව් කරන්න ඉස්සෙල්ලා. ඒ සර්ටිෆිකේට් එක තියෙනවා නම් ඒක හරි. හැබැයි ඔයාට CV එකට ඕනනම් ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ පැෂන් එක මොකක්ද කියලා ඒගොල්ලන්ට හැඟෙන විදිහට යම්කිසි දෙයක්. ඔයා ඒ පැෂන් එකේ කරපු මගේ පැෂන් එක මෙන්න මේක මම මේකේ මෙන්න මේවා මෙන්න මේ දෙක මම කරා කියලා කිව්වොත් එහෙම that will be a plus point. But it is always better to have a sort of a certificate rather than, or even if you can get a say a commendation letter, that is also one way of saying that your passion, what your passion is. Thank you sir. Can you explain more about the requirement of MSc for a job in the private sector? මෙහෙමයි චමෝද් එහෙම MSc එකකට කියලා එකපාරට ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ ඕගොල්ලන්ව MSc එකක් එක්ක ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකට එහෙම ජොබ් එකකට ඔයාව ගන්නෙ නැහැ ඉනිෂියලි. එහෙම ගන්නවා නම් ගන්නේ ලොකු උඩ පෝස්ට් එකකට. පහළ පෝස්ට් ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ රික්‍රූට්මන්ට් ග්‍රේඩ් එක එක්සිකියුටිව් ග්‍රේඩ් එකේ එක පෝස්ට් එකකට මාස්ටර් එකක් ඉල්ලන්නේ නැහැ කවදාවත් එහෙම කරනවා. එහෙම කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ ඔයා කැරිය එක යම් තරමක ඩෙවලොප් කරගෙන ඒ කැරිය එක ඩෙවලොප් කරගෙන තැනදී ඔයාට එතනින් උඩට යන්න ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් ඕනේ නම් අන්න එදාට ඔයාගෙන් අහනවා ඔයා මොනවද ඊට එහාට අමතර කරලා තියෙන්නේ කියලා. එතනදී MSc එකක් ඕන. හැබැයි සයන්ස් ඩිග්‍රී එකක මාස්ටර් එකක් කරනවා නම් හැමතිස්සෙම අපි සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන හරියටම එක්සැක්ට් මාස්ටර් what are we going to do. එහෙම නැතුව කරන්නම් වාලේ මාස්ටර්ස් කරන්න බෑ සයන්ස් කරන කට්ටියට. ඔයා එන්වයරන්මන්ට් කරනවා නම් එන්වයරන්මන්ට් වලට රිලේටඩ් එකක් වෙන්නවා. ඇනලිටිකල් නම් ඇනලිටිකල්. බොට්නි නම් බොට්නි. සුලොජි නම් සුලොජි වල සිලෙක්ටඩ් ඒරියා එකක්. එහෙම මාස්ටර් එකක් කරනවා ඇරෙන සයන්ස් කරන කට්ටියට කරන්නම් වාලේ කරන්න මාස්ටර් එකක් කරන්න බෑ. හැබැයි ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් පැත්තට යනවා නම් ෆයිනෑන්ස් පැත්තට යනවා නම් අනිත් ඕනම ෆීල්ඩ් එකකට යනවා නම් මාස්ටර්ස් කරනවා නම් බිස්නස් මැනේජ්මන්ට් කියන මාස්ටර්ස් එක ඕනෑම කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් මැනේජරියල් ක්වොලිෆිකේෂන් එකකට අපි මැනේජර් පෝස්ට් එකට යනවා නම් එද සීනියර් මැනේජර් පෝස්ට් එකට යනවා නම් හැමතිස්සෙම ඒක ප්ලස් පොයින්ට් එකක් වෙනවා. සයන්ස් කරන අයට නෙවෙයි ගොඩාකට මාස්ටර්ස් MBA කරනවා නම් බිස්නස් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් වලදී කරනවා නම් ඒකත් HR කියන්නේ ඊට ටිකක් ස්පෙෂලායිස්. නමුත් ජෙනරලි කරනවා නම් බිස්නස් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් කියලා. බිස්නස් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එකේදී සාමාන්‍යයෙන් ඕන කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන්. සයන්ස් කරනවා නම් කැරියර් එකක් සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ කරන්න.
So there's another question in the chat box. Do Yes, open the universities OPT graduates get the same privilege as the conventional university graduates when they apply for a job for a government sector. Yes, they get the same opportunity. But what we focus on a degree, whether it is you got it from the government university or the open university or any other foreign university accepted by the University Grant Commission, all these are equal. If you are to pursue an MBA after our degree, do you suggest to taking up a general MBA or one which is present? It depends on your career. දැන් මාස්ටර් එකක් කරන්න යනවා නම් ඔයා කරලා තියෙන්නේ අපි හිතමු ඔයා ඉන්නේ ෆයිනෑන්ස් ෆීල්ඩ් එකේ කියලා. HR කරන එක තේරුමක් නැහැනේ. නමුත් ඔයා ෆයිනෑන්ස් ෆීල්ඩ් එකේ හිටියත්, HR ෆීල්ඩ් එකේ හිටියත්, වෙන මොනවා හරි ෆීල්ඩ් එකේ හිටියත් MBA එකක්, business administration degree එකක්, that is important. If you are in the HR field, what is more relevant is HR. Depends on the relevancy. If you do you have already selected career, then do the masters in that particular area. But if not, if you want to, certain people do certain people do masters just after the degree, even before selecting career. I think rather than doing so, if you can select a career and work for 2-3 years and see whether your passion is that, then do a master. That will be more appropriate rather than doing the masters just after the degree. If you have any more questions, please direct it. Excuse me, sir. ඒගැන් දැන් ගවමන් සෙක්ටේ ජොබ්බයක් කරක්දී මට මන් ඩිග්‍රි හෝල්ඩ කෙනෙක් හරි ඩිග්‍රි හෝල්ඩ කෙනෙ ගවමන් සෙක්ටේ එක වනට ඩිග්‍රි එකට රිලට ජොබ්බයක් නෙමේ කරන්න මට දැන් ගවමන්ටල ගවමට කවන්ටන්සි වගේ ජොබ්බයකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්නම් එතවට අපි ගවමන් සෙක්ටගේ ඊට පල්ලයා ජොබ්බයකින්න එක ප්‍රශ්නයක් දවට පිටිං දාලා අයර ජොබ්බයට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්ද ඊට ඉහල රේට්ටේ ජොබ්බයකට මෙහෙම ඔයා ගවර්න්මන්ට් ජොබ් එකකට ඇප්ලයි කරනවා නම් ඔයා ඉන්නේ ෆයිනෑන්ස් ෆීල්ඩ් එකේ නම් ඔයා ඇප්ලයි කරලා දැනට ඉන්නේ ෆයිනෑන්ස් ෆීල්ඩ් එකේ නෙවෙයි නම් ඔයාට ඒ ෆීල්ඩ් එකට යන්න ඔපචුනිටි පාත් එකක් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා. දැන් ගවර්න්මන්ට් සෙක්ටර් එක ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලන්ගේ වෙන සර්විස් තියෙනවා. කියන්නේ ඉන්ජිනියරින් සර්විසස්, ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් සර්විසස්, ෆයිනෑන්ස් සර්විසස් එහෙම මේ සර්විසස් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ගාම ඕලාලෙන් සර්විස් වල ඉන්නවා නම් ඒ එකකින් එකට මාරු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම මාරු වෙලා ඔයාට මේකට යන්න පුළුවන්. එහෙම ගිහිල්ලා ඔයාට කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා ඉන්න ඒරියා එක මොකක්ද කියලා හරියට තේරුම් ගත්තොත් ඉතින් ඔයාට අනිත් ගවර්න්මන්ට් එක ඇතුලේ තියෙන ඕලාලෙන් සර්විස් කියන එකේ ඕන තැනකට මාරු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ට්‍රාන්ස්ෆර් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාට මම උත්තර දුන්නා හරිද මම okay. Oh yes sir, thank you. If you expect to go abroad, is it a problem to have or not at all? If you have, if the government, whoever the expect a degree, it is for either 4 year or 3 year, doesn't matter. If you have a degree, degrees it can be 3 years, it can be 4 years. Only difference, if you do a 4-year degree, you will be specialized in certain subjects only. If you complete your degree in 3 years, you will be do a general degree. දැන් මෙහෙමත් කට්ටිය සමහරක් එකක් නැතුව සමහරක් අය සමහරක් ස්පෙෂල් කරන්න සිලෙක්ට් වුණත් සිලෙක්ට් කරන්න කියලා ඉවර ක්ලාස් එකක් ගහවා ගන්නවා. එතකොට බුද්ධකට යනකොට බලන්නේ සමහරක ආපම යාට ක්ලාස් එකක් තියෙනවානේ කියලා. නමුත් ඒ හරියටම මොකද්ද ක්ලාස් එක සහ අනිත් එක කියලා හරියටම පින් පොයින්ට් කියන්න පුළුවන් කෙනෙක් හිටියොත් කියන දන්නවනේ රයිට්. ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී එකේ something different.
what is HRVL? How did you go there as a chemist? මගේ first job එක chemist කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරේ මම. එතකොට lab එකක in charge වගේ එතකොට in charge නෙවෙයි මම chemist. in charge වෙන කෙනෙක් හිටියා manager කෙනෙක්. මම හිටියේ chemist. මගේ job එක උනේ අවශ්‍ය කරන chemicals හදන එක, test කරවන එක, ඒ test results අරගෙන කොහොමද ඒ test results production field එකට අරින්නේ ඉතුරු වැඩ ටික යන්නේ කියලා බලන එක. හැබැයි මගේ යටතේ හිටියා 40කට විතර ආසන්න ළමයි කට්ටියක් මගේ ගාව වැඩ කරා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ shift එක හදන එක, administration වැඩ, ඒ ඔක්කොම ටික කරෙත් මම තමයි. ඒ කරන අතරේ administration ටික කරන අතරේ මට හිතුණා administration උත් එක්තරා හොඳ මට හරියන field තමයි කියලා. ඊට පස්සේ තමයි administration field එකට යන්න බැරි. ඊට පස්සේ මං එහෙන් අයින් වෙලා administration මගේ පොඩි attitude එකේ ප්‍රශ්නයක් ඒ දවස්වල තිබ්බා කියලා. එතකොට ඒ මම continue කරන්නේ නැහැ කියලා මම දැනග හිටියේ. ඒක කරලා මම කොළඹ ඒ මගේ factory තුනේ මාදාම්පේ. මම කොළඹ එනකොට එතකොට මම ආවේ assistant manager විදියට. assistant direct HR නෙමෙයි administration කියලා ආවේ. නමුත් ඊට පස්සේ ඒ කැරියර් එක මම හදාගත්ත HR වල. Okay, we can give another 1 or 2 minutes, and after that we'll wind up the session. If you have any doubts, please, this is the last time we can ask. Yes, I can give you another 5 minutes. If you have any doubt, please ask. Looks like there are no questions. In addition to that, if you in addition to that, in addition to what we have talked here, if you want to get any more clarification, any other sort of a clarification with the job or job related thing, anything, just ask. I think there are no other questions. So I would like to invite our president of SIRED, Roshan Ratnayaka, to deliver the vote of thanks. Okay. From Speaker Ruwan Kananta Management, Sri Lanka Export Development Board, and our and all the participations. Recommendation differences between government and private sector, validity and how to career path. Thank you very much, sir. Ruwan Kannan, Direct RM, Sri Lanka Export Development, for accept our lot of knowledge about the topics, and also your advices are useful to us. Thank you to spend your time and join with us. Then I would like to thank our senior treasurer, Dr. Udena Ranatungan, all the member of SIRED, and also I would like to thank today's audience, students of University of Peradeniya and other universities, students in Sri Lanka, join with us. Finally, thanks for all who I have seen the mention you. Okay, you all of you. And there's a special notice from here. We have uploaded the Google form that a new membership of SIRED, and also a feedback form today's event. You can fill it and join in with us. Okay, thank you everyone for participating today. We will meet on next event. Have a nice day. Thank you. Okay, one second. Can I add more one thing? Of course, we can. Okay, have a good hobby. Have a good hobby that will relax you. You can see what is there in my background.
have a good hobby as well. Then that will relax you. Okay, thank you for inviting me. I hope you got something out of me. And even in the future, if you need any help, just ask. I will do that. We are there to help you. Thank you. Thank you very much, sir. Thanks Welcome. to all of you for being us here, and we'll see you next time with another interactive session like this. Have a nice day. Okay. Thank you.